ناظرین خاص خبروں اور رپورٹس کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شاہ لطیف کی دھرتی سندھ کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ دریائے سندھ میں نواب شاہ کے قریب دولت پور، قاضی احمد اور سکرنڈ سے 8,75,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث دولت پور کے قریب بندوں پر زبردست دباؤ ہے۔ پانی کی آمد مسلسل جاری ہے جس کے باعث حفاظتی بندوں سے پانی رسنا شروع ہو گیا ہے۔ سیلاب سے کچے کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ سینکڑوں افراد شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ مختلف دیہات میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے نیوی کا آپریشن جاری ہے۔ بچل پور کے قریب 2 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ شاہ پور جہانیہ کے قریب متاثرین کی 2 کشتیاں تیز سیلابی ریلے کے باعث آپس میں ٹکرا کر الٹ گئیں، جس کے نتیجے میں دونوں کشتیوں میں سوار 20 افراد پانی میں جا گرے، تاہم مقامی افراد اور نیوی کے جوانوں نے انہیں بحفاظت نکال لیا۔ ڈی سی او گھوٹکی نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کے بعد ضلعی حکومت اور آرمی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو متاثرین اور شہریوں کی جانب سے تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی او عبدالعزیز عقیلی نے کہا کہ ریلیف کیمپوں میں اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں صحت عامہ اور وبائی امراض کے مسائل درپیش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بروقت پیش کی اقدامات کے باعث ضلع گھوٹکی کے تمام شہروں کو سیلاب سے مکمل طور پر محفوظ بنا دیا گیا ہے، جبکہ حساس قرار دیے جانے والے تمام حفاظتی پشتوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے اور ان حفاظتی پشتوں کو سیلاب کے کسی بھی ممکنہ خطرے سے خارج از امکان قرار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد اس وقت ایک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے، جہاں دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث سیلاب کا منہ زور ریلا کسی بھی وقت کوٹری بیراج پہنچے گا۔ دوسری طرف مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے محنت کرتے رات و دن ہمارے کو، یہ تاکہ جو آبادی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکے۔ بیشتر افراد کا کہنا ہے کہ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے سب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ورنہ کھائیں گے کہاں سے۔ بازاروں میں تھرکتی زندگی اور سڑکوں پر ٹریفک کی روانی اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر میں معاملات پرسکون ہیں، تاہم سیلاب کی آمد نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ظاہر نہیں ہو رہا ہے لیکن سارے ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں۔ ابھی حیدرآباد کو بھی ڈرایا ہوا ہے، لطیف آباد کو ڈرایا ہوا ہے، قاسم آباد کو ڈرایا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جیکم آباد کے پاس پانی جا رہا ہے تو لوگوں کو ابھی رات کو یہ سوتے نہیں، ایسے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ محکمہ آبپاشی اور مقامی انتظامیہ خاصی مطمئن نظر آتی ہے، جبکہ حکومت سندھ کے وزراء اور اراکین اسمبلی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، جتنے منہ اتنی باتیں، مگر احتیاطی تدابیر تو ضروری ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا، پنجاب، گڈو بیراج اور سکھر بیراج کے تجربات سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ ٹنڈو محمد خان میں دریائے سندھ کے مقام ملاقاتیار بند پر سینکڑوں افراد نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں دریائے سندھ سے نہیں بلکہ محکمہ آبپاشی سے خطرہ ہے، جو اپنے ہاتھوں سے ملاقاتیار اور وسیع ملوک شاہ کو ڈبونا چاہتی ہے، جس سے 60,000 سے زائد افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سے 20 اگست کو 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ یاد رہے کہ ڈی سی او علی احمد لنڈ کی جانب سے ملاقاتیار وسیع ملوک شاہ سمیت 17 دیہات کو وارننگ دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک صرف 2,000 افراد اپنی مدد آپ کے تحت علاقے سے نکل سکے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے نقل مکانی کے لیے امداد فراہم کی گئی اور نہ ہی کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ نوشہر و فیروز میں اہم سڑکیں زیر آب آنے اور دادو مورو شاہراہ بہہ جانے کے باعث سندھ کے کئی شہروں کا آپس میں زمینی رابطہ کٹ گیا ہے، جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ دادو مورو روڈ شاہراہ دریائے سندھ پر زیر سندھ میں زمینی رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ سیلابی پانی کی وجہ سے اب یہ اہم شاہراہ اور ضلع کی درجن سے زائد سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور کئی ہفتوں تک ان سڑکوں کی مرمت ممکن نہیں۔ تاہم ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نوشہر و فیروز میں صورتحال اب بھی بہتر ہے۔ دوسری طرف متاثرین کا موقف ہے کہ دادو مورو روڈ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ٹوٹی اور اس سے 10 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ متاثرین دریائے سندھ کے پشتوں اور دادو مورو روڈ کے سیلاب سے بچے ہوئے حصے پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ حال کے بعد اب بات کریں گے صوبہ بلوچستان کی اور نظر ڈالیں گے صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔
जाफराबाद और नसीराबाद के सैलाब से मुतासर खानदान खसूसी ट्रेन के जरिए सिब्बी पहुंच गए हैं। सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की खसूसी हिदायत पर नसीराबाद डिवीजन के सैलाब से मुतासरीन की खसूसी ट्रेन सैकड़ों मुतासरीन को लेकर जाफराबाद से सिब्बी पहुंची। सिब्बी रेलवे स्टेशन पर शाहिद सलीम कुरैशी डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की मौजूदगी में मुतासरीन को मुख्तलिफ गाड़ियों में सिब्बी रिलीफ कैंप मेला ग्राउंड पहुंचाया गया। मुतासरीन में बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की कसीर तादाद शामिल है। रिलीफ कैंप में तमाम मुतासरीन को फौरी तिबी इमदाद पहुंचाई गई और इशाए खुर्दनोश फराहम की गई। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें राशन की तकसीम इंतजामिया के नुमाइंदे ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे। कमजोर और उम्र रसीदा लोग इमदाद से महरूम रह जाते हैं। नसीराबाद से मैं हूं राजा हनीफ। हालिया सैलाब ने नसीराबाद में तबाही मचा दी। 5 अजला में आने वाले सैलाब से हजारों खानदान मुतासिर। नसीराबाद में 1988 के बाद शदीद तरीन सैलाब, जिसने नसीराबाद, जाफराबाद, लेडी, मीरपुर, बाग, तंबू, मंजशोरी, बाबाकोट समेत कई इलाकों को अपने लपेट में ले लिया। सैलाब से नसीराबाद की 24 अटाने देहात ज़ेर आब आ गए और 1 लाख से ज्यादा जरी जमीन मुतासिर 40 किलोमीटर जायद राब्ता सड़कें पानी में बह गई, जबकि जिला कच्ची में भी 16 देहात ज़ेर आब आ गए। 283 खानदान मुतासिर हुए और 15,000 एकड़ जरी जमीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 36 किलोमीटर सड़कें और पुलें बह गई। 23 तारीख से अब तक भाग शहर का जमीन राब्ता मुनक़ता है। इन मुतासिरीन में सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक 580 खेमे, 850 तेले आटे, 700 चटाई और 9,000 फुट बैग तकसीम किए गए और पावर प्लांट की जानिब से 1000 खानदान के लिए 4 ट्रक इमदादी अशिया तकसीम की गई। ताम ये इमदाद ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। ताल किसी मुख्य इदारे ने मुतासिरीन की इमदाद नहीं दी। मुतासिरीन अब भी कड़ी धूप में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुतासिरीन को फौरी इमदाद देने के बाद बहाली का आगाज करें। हुकूमत और मुखिया हज़रात की जानिब से दी जाने वाली इमदाद नाकाफी है। कई खानदान ऐसे हैं जिनको आज तक इमदाद नहीं पहुंची। हुकूमत को चाहिए ज़ोब से नसीराबाद तक मुतासरीन के लिए इमदाद पैकेज का ऐलान करे और मुतासरीन की इमदाद समेत बहाली मुमकिन हो सके। कैमरामैन इम्तियाज जमाली के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात आपने मुलाहिज़ा किए। अब बारी है सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। कोसलमान से निकलने वाले 5 मौसमी दरियाओं और 42 नदी नालों में बहने वाले 1,25,000 क्यूसेक पानी के तेज रफ्तार रेलों ने दही आबादियों को तहबाला कर डाला। इन कयामत खेज घड़ियों की संगीनी उस वक्त और बढ़ गई जब पहाड़ी पानी की शोरीदा सर लहरों ने चश्मा नहर को 20 मकामात से तोड़ दिया, जिससे मज़ाफ़ाती आबादियों के अलावा डेरा शहर भी ज़ेर आब आने लगा। मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी रेलों की शिद्दत को बढ़ा दिया, जिससे शोरकोट गांव के 600 से ज्यादा मकानात मुनहदिम और बड़ी तादाद में माल मवेशी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। सैकड़ों अफराद कई रोज तक सैलाबी पानी में फंसे रहे। कुलाची, पहाड़पुर और पुरवा तहसील में सैलाब की बेरहम मौजों ने मुतअद्दिद आबादियों को उजाड़ कर रख दिया और आन के आन में कई खुशहाल खानदान सड़कों के किनारे इमदाद के मुंतजिर नजर आए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये मतलब है ये पहले से इन्फॉर्म करती कि मतलब फ्लड आ रहा है, आप मतलब चले जाए यहाँ से। और जब अब फ्लड आ गई है तो अभी भी हमने किसी गवर्नमेंट के किसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वालों को हमने यहाँ तक अभी तक नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीर धरोती ने 12 दिन बाद शहर का फिजाई दौरा करने के बाद बताया कि इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक सैलाब से 8 लाख अफराद मुतासर हुए। 34,000 मकानात गिर गए, 165 देहात मिलियामेट और 456 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 600 सरकारी स्कूल बर्बाद और 38 बुनियादी मराकज़ सेहत पानी में गर्क हो गए। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, डेरा इसमाइल खान। 1 सितंबर को मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों को खोलने के ऐलान के साथ ही मुतासरीन सैलाब ने अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया है। अब तक 59 सरकारी स्कूलों से मुतासरीन अपने इलाकों को वापस जा चुके हैं। ताहम इन मुतासरीन में कई खानदान ऐसे भी है जो ताहाल वापसी के मुंतजर और हुकूमत की जानिब से खातिरख्वाह इंतजाम न होने के बायस इकदाम से नाला नजर आते हैं। सब मुतासरीन जो है वो इस टाइम मौजूद है, रास्ते में सबको बाहर निकालने के धमकी दिया है। हुकूमत इनको इधर जो है ना स्कूल में भी नहीं छोड़ता है और इसको जो है ना बार बार तंग करता है कि इधर से निकल जाए। सैलाब से मुतासरा ये लोग आखिरी ठिकाना चिन जाने से परेशान नजर आते हैं, जबकि अपने घरों को वापसी के मुंतजिर इन सैकड़ों खानदानों को अपनी अगली मंजिल का भी पता नहीं। सूबाई हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों के रिलीफ कैंपों में मुकीम इन मुतासरीन के लिए मुतबादल इंतजामात के दावे अपनी जगह, ताहम अभी तक ना तो इन लोगों के लिए कोई शेड्यूल का ऐलान किया गया है और ना ही रिहाइश का कोई मुतबादल इंतजाम देखने में आ रहा है। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ अनिला शाहीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। सैलाबी रेले ने मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले ज़रूरी शोबे को भी बुरी तरह मुतासर किया है।